जय श्री राधे कृष्ण मित्र माने यही दिव्य यात्रा को आपण मानंकु स्वागत। हे कृष्ण, आज जो भक्त माने यही बाणी शुणुछंती सेमानंक जीवन रे आपणंक कृपा सदा बेले रहू एवं सबु कठिनता दूर हेउ। तेबे आसंतु विलंब न करी श्रीकृष्णଙ୍କ अमृत उपदेश गुड़िकर यही अद्भुत यात्रा आरंभ करिबा। श्रीकृष्णଙ୍କ उपदेश श्री भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती, मनीष जेते धनी हेउना काहींकी से निजर कष्ट को बिक्री करि पारे नाही एवं टंका देई मानसिक शांति किणी पारे नाही। अनेक समय रे निज मन को बुझेई देबा ही भलो, कारण प्रत्येक जिद आमको खुशी देई न थाए। यही दुनिया रे केही कार स्थायी नुहे। आमे भाबी थाउ केही जणे केवल आमर, किंतु समय आसिले सेमाने मध्य आमर रहंती नाही। भगवान श्रीकृष्ण कहती, जीए ठोकर खाई चलवा शिखिछि ताकू यही दुनियार केही तले पकई पारिबो नाही। काहा उपरे अधिक राग करिबा ठारू भल हेउछि निज जीवन रे तांकर गुरुत्व कमई दियो। जाहाकू समय दियो से तार मूल्य बुझे नाही, आउ जाहाकू मूल्य दियो से तुम पई समय बाहर करे नाही। जीवन रे भूल लोक माने मध्य आमको ठीक शिक्षा दे थांती। जो माने आरंभरू तुम सहित रही साहाय्य करी आसुछंती सेमानंकु केबे भूलनी। टंकारे अनेक किछि किणी जाई पारे, किंतु विश्वास ओ सच्चोटता केबे नुहे। समस्तंकु विश्वास कर, किंतु सावधानतार सहित, कारण केबे केबे निजर दांत मध्य निज जीवको कामुड़ी देई थाए। जियो अन्य मानंकर सफलता देखि ईर्षा करे तांकर रोगर कौनसी औषध नाही। केतेक भूल को क्षमा करि देबा ही आमर सबुठारु बड़ भूल होई जाए। प्रकृत धन सेई जहा आम पाखरे अछि, प्रकृत शक्ति सेई जहा आम हातरे अछि, एवं प्रकृत निज लोक सेई जिए सबु बेले आम सहित छिड़ा होई रहे। जहा बीती जाइछि ताहाकू पछकू फेरी देखनी, नचेत भविष्यत रे मिलिबाकू थिबा सुजोग को मध्य हरेई बसिबो। शरीर सुंदर हेउ कि नाही, किंतु कथा सबु बेले सुंदर हेबा उचित, कारण लोक मुह को भूली जाती किंतु कथा को केबे भूलंती नाही। मनीष सबु बेले निज दुख को नहीं कांदी थाए, फलरे ता द्वार रे ठिया होइथिबा सुख मध्य भीतर को न आसी फेर अवहेलित होई रहिबा ठारू एका रहिबा अनेक गुण भल। निजकू एते योग्य कर जेपरि केही तुमको केबे कहि पारिबो नाही, मो बिना तोर कौन हेबो। असुविधा आमको सेतेबेले देखा जाए जेतेबेले आमर ध्यान लक्ष्य उपरे न थाए। प्रत्येक नुआ आरंभ मनीष को किछिटा भयभीत करे, किंतु मने रख सफलता सबु बेले संघर्ष पर ही मिले। जहार जेपरि नियत तार जीवनर कहानी मध्य सेही परि हुए। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवानंक नाम स्मरण करे, सत्य पथरे चले एवं निष्काम भावरे निज कर्म करे, तांको जीवन रे धीरे धीरे चमत्कार घटिबा आरंभ हुए। तांकर भय कमी जाए, मन शांत हुए, बुद्धि पवित्र हुए एवं आत्मविश्वास बढ़ी जाए। भगवान श्रीकृष्ण कहती, मो प्रति अटूट विश्वास रख, निज कर्तव्य को सत्य निष्ठार सहित पालन कर, फलर चिंता मो उपरे छाड़ी दियो। मु सेई भक्तंकर केबे साथ छाड़े नाही, जे निष्ठा और श्रद्धार सहित मते स्मरण करे। हे अर्जुन, मने रख ध्यान तुमको शांति देव, भक्ति तुमको शक्ति देव एवं आत्मज्ञान तुमको सेही सत्यर अनुभव करइबो, जहाकू जानिबा पर जीवन रे आउ किछि पाइबा बाकी रहिबो नाही। कर्म, विश्वास और सफल जीवनर रहस्य। भगवान श्रीकृष्ण कहती, हे अर्जुन, एही संसार रे प्रत्येक मनीष सफलता चाहे। जेतेबेले समस्त पथ बंद हो जाउछि,
ବୋଲି ଲାଗେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହାର ମାନି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କେବେ ନିରାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପଛରେ ଭଗବାନ ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ରଖିଛନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ତୁଳନା କରନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଅଲଗା। କାହାର ସଫଳତା ଦେଖି ଈର୍ଷା କରନି, ବରଂ ତାହାଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନିଅ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖେ, ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲେ, ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚୁମିଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ସେତେ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିକୁ ଧରି ରଖିବ, ତେବେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଯଦି ଲୋକ ତୁମର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି, ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କାହା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଠାରୁ ଏହାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଭଲ। କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଉପଯୋଗୀ ଅଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଏହା ଚିହ୍ନିବାକୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ ଯେ କେବେ କେହି ତୁମ ସହିତ ତୁମ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। କିଛି କଥା ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସତ୍ୟକୁ ସହିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜରୁରୀ। କିଛି ସତ୍ୟ ଏପରି ଥାଏ ଯାହା କହି ଦିଆଗଲେ ସାମ୍ନାର ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିପାରେ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ସେହି ଯିଏ ଜାଣେ କେବେ ମୌନ ରଖିବା ସତ୍ୟ କହିବାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ କଠିନ କାମ ହେଉଛି ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଖୋଜିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତର୍କ କରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ନମ୍ରତା ଏବଂ ନୀରବତା, ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ। ଥରେ ଭାବ, ମଣିଷ ଚିନି ପରି ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇପାରେ, ତାହାର ସ୍ୱାଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ, ତଥାପି ତାହାର କଥାରେ ଏତେ କଟୁତା କେମିତି ଭରିଯାଏ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମନର ଅଶୁଦ୍ଧତା। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଭରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ମିଠା କହୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଉଗଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଚାଟୁକାର ଲୋକମାନେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସତ୍ୟରେ ନାଟକ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆକର୍ଷଣ ଦରକାର, ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହେ ଯିଏ ଭିତରୁ ନିର୍ମଳ ଥାଏ। କାରଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତକୁ ହୃଦୟରେ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଗଭୀରତାର ସହ ଅନୁଭବ କରେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବଳ ଧନରେ ନୁହେଁ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ସାଥିର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଏକାକୀ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏତେ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଲୁହକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼େ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏବଂ ଦୁନିଆର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିସାରିଛୁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଲାଭ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାଥୀ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଚିନ୍ତା କରନି। ଯିଏ ଭଗବାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ରହିବେ। ଚିନ୍ତା ତୁମର ନୁହେଁ, ସେ ମୋର।
ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ମନକୁ ନିର୍ମଳ ଏବଂ କର୍ମକୁ ସତ୍ୟ ରଖ। ସାପରେ ଯେତେ ବିଷ ନଥାଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ମନରେ ରଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହସ ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ଦୋଷ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭିତରୁ ଜଳେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେ ରୁହ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ଶାନ୍ତ ଗଢ଼ ଯାହା କୌଣସି ବିଷକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଡେରିରେ ହେଉ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଉ। ଡେରିରେ ହେଉ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥାଏ। ଡେରିରେ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚେ ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ହେଉଥିବା ଏହି ଜିନିଷର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେହି ସବୁଠାରୁ ଧନୀ। ସନ୍ତୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂସାରର କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ମୋମ ପରି ଗଳି ସମ୍ପର୍କ ଲିଭାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝଡ଼କୁ ସହି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ